జీటీవీ తెలంగాణ న్యూస్ కి స్వాగతం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. మార్పు మరియు సవాల్ ద్వారా తెలంగాణను నడిపిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. తెలంగాణ భవన్లో మీడియాతో మాట్లాడుతున్న బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. గత ప్రభుత్వాన్ని తుగ్లక్ ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకన్నారో ఇప్పుడు తెలిసింది. జగనన్న మాకు భరోసా ఇచ్చారు, ఇంకా ఇలాంటి కేసులు ఎన్ని పెట్టినా మేము భయపడం. ఇంటూరి రవికిరణ్ సతీమణి. అధికారం కోసం బాలాసాహెబ్ థాకరే సూత్రాలను ఉద్ధవ్ ఠాక్రే మర్చిపోయారు, శ్రీ అమిత్ షా. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే మార్పు మరియు సవాలు ద్వారా తెలంగాణను నడిపిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. Candidate, then BRS, then TDP, then INC. TRS. Not TRS. Just I financed to KCR. I have not worked in TRS. Okay. That time Telangana movement was going on. Right. Every Telangana student or industrialist have supported BRS. They have capitalized the sentiment. That's all. Okay. With Naidu, I have worked a quite long time. Yeah. So, with all this experience, very rare to see somebody with that kind of depth. If I can try to get you to start with to remove the Chief Minister hat and just speak to us as a political analyst, because you've had an incredible political analysis from my experience interacting with you. 5 months of experience, 5 months of time we've had to digest June 4th, the national election results. Can you now tell us who actually won the elections? Because the Congress says it's won, BJP said it's won, everybody is saying that it won the elections. So who actually won the elections? So I can say, अब की बार 400 पार. So 400 तो 240 हो गए. पहले बोल रहा था कांग्रेस पार्टी के लिए 40 तो 100 हो गए. नंबर से आप देखो कौन इस चुनाव में जीत गए, तो समझ सकता है मोदी जी का हार है ये. मैं आई कैनॉट से इट इज़ अ डिफीट ऑफ बीजेपी, इट इज़ अ डिफीट ऑफ मोदी जी. वाई? बिकॉज दे हैव प्लान्ड एवरीथिंग ऑन मोदी जी ब्रांड, मोदी जी गारंटी. सो पीपल हैव रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मोदी जी गारंटी. कि मैं चुनाव से पहले ही यही बात कहा था, मोदी जी का गारंटी का वारंटी ख़त्म हो गए. तो वो वारंटी ख़त्म हो गए, अभी तो कुछ बचा ही नहीं. अभी सरकार चलना है तो और किसी का सहारा लेना है. नायडू जी का सहारा लेना है, नीतीश जी का सहारा लेना है. अगर कोई अगर 1 मिनट भी आगे पीछे कर दिए तो मोदी जी का सरकार है ही नहीं. तो सीधा हम समझ सकते हैं कि ये हार मोदी जी का हार. But similarly, would you say that the Congress, in a sense, would you call it a victory? That we've gone almost to 100? इन सरकार बनाने में हम कामयाब नहीं हो सका, मगर पब्लिक परसेप्शन में मोदी जी 10 साल इस देश के जनता को जितना धोखा दिया, वो परसेप्शन में हम लोग सक्सेस हो गए. किसान के खिलाफ 3 काला कानून लागू कर दे के जितना किसानों को मरवाया आप दे के, और संविधान बदलने के लिए जितना कोशिश किए, आरक्षण रद्द करने के लिए भी मोदी जी का सरकार कितना कोशिश किए. ये सब सारा जो हिडन एजेंडा था मोदी जी का, वो हिडन एजेंडा को हम बाहर लेकर आए और लोगों के अंडरस्टैंडिंग लेवल हम और एक लेवल पे आगे लेकर गए. तो इस बार लोग जानना लग गए कि भारतीय जनता पार्टी का हिडन एजेंडा क्या है दिखाने का. पुराना कहावत है, हाथी का खाने का दांत अलग है, दिखाने का दांत अलग है. Correct. తెలంగాణ భవన్లో మీడియాతో మాట్లాడుతున్న బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. స్వావలంబన సాధించాలి అన్ని రంగాల్లో అనే ఒక ఉదాత్తమైన ఆశయంతో ఆలోచనతో ఆనాటి స్వతంత్ర భారత మొదటి ప్రభుత్వం కొన్ని ఆలోచనలు చేసింది. అందులో భాగంగా పంచవర్ష ప్రణాళికలు, అందులో భాగంగానే వివిధ రంగాలకు సంబంధించి నిష్ణాతులతో సలహాలు, సూచనలు ఇవన్నీ తీసుకొని స్వావలంబన, స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి పబ్లిక్ సెక్టార్లో
కొన్ని కంపెనీలను ఏర్పాటు చేసి తద్వారా ప్రైవేట్ రంగానికి కూడా ఊతమిచ్చి భవిష్యత్తులో భారతదేశం ఉజ్వలంగా ఎదగాలి, స్వతంత్ర భారతదేశం మీద భారత పౌరులందరికీ ఒక విశ్వాసం, కొన్ని ఆశయాలు, ప్రపంచంలోనే ఒక ఉజ్వలమైన శక్తిగా ఎదగడానికి ఎన్నో అవకాశాలు ఉన్నాయనే ఉద్దేశంతో చాలా రంగాల్లో కొన్ని కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని ఆనాటి అప్పటి ప్రభుత్వాలు స్వాతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో మరి కొన్ని చొరవగా కొన్ని ముందడుగు వేసే కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు. అందులో ముఖ్యంగా ఫార్మాస్యూటికల్ లైఫ్ సైన్సెస్ సెక్టర్, జీవ ఔషధ రంగానికి సంబంధించి, లైఫ్ సైన్సెస్ సంబంధించి అప్పటి ప్రభుత్వాలు కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకొని ఐడిపిఎల్ అనే ఒక సంస్థని మన హైదరాబాదులో, ఆనాటి హైదరాబాద్ స్టేట్లో, తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిసిన తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలపడం జరిగింది. ఈ ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థ, ఇండియన్ డ్రగ్స్ అండ్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ లిమిటెడ్ అనుకుంటాను దాని పేరు, సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్. ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థ నుంచి ఆనాడు రీసెర్చ్ జరగాలి, భారతదేశంలో బ్రహ్మాండమైన కార్యక్రమాలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థను మన హైదరాబాద్లోనే నెలకొల్పడం జరిగింది. ఆ ఐడిపిఎల్ అనే సంస్థ ఎంత ఉజ్వలంగా పనిచేసింది, ఎంతమందిని తయారు చేసింది అంటే, తదనంతరం మన రాష్ట్రంలో ఫార్మాస్యూటికల్ రంగంలో పేరెన్నిక కలిగిన కంపెనీ డాక్టర్ రెడ్డి ల్యాబ్స్. ఆ రెడ్డి ల్యాబ్స్ నడిపిన, ఆ రెడ్డి ల్యాబ్స్ వ్యవస్థాపించిన పెద్దలు డాక్టర్ అంజిరెడ్డి గారు ఆ ఐడిపిఎల్ నుంచి వచ్చారు. తదనంతరం ఆ రెడ్డి ల్యాబ్స్ నుంచి చాలామంది, ఇవాళ ఎంఎస్ఎన్ ల్యాబ్స్ అని ఎంఎస్ఎన్ రెడ్డి గారు, హెట్రో నుంచి వచ్చిన పార్థసారథి రెడ్డి గారు, తర్వాత ఆరోబిందో వాళ్ళు, వీళ్ళందరూ కూడా ఐడిపిఎల్ అనే పేరెంట్ సంస్థ నుంచే, అందులోంచి వచ్చిన వాళ్ళే వీరంతా కూడా. ఈ ఉపోద్ఘాతం అంతా మీకు ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, ఫార్మాస్యూటికల్ రంగంలో హైదరాబాద్ అనే మహానగరం, తెలంగాణ అనే రాష్ట్రం వాళ్ళ భారతదేశంలో ఒక లీడర్. 40% ఫార్మాస్యూటికల్స్ అండ్ బల్క్ డ్రగ్స్ భారతదేశంలో తయారయ్యేటిది మన తెలంగాణ, మన హైదరాబాద్ నుండే ఇవాళ వస్తూ ఉన్నాయి. ఇంకా ఒక అడుగు ముందుకేసి చెప్పాలి అంటే, కోవిడ్ సమయంలో పారాసిటమాల్కి ఎంత గిరాకీ ఉండేనో నాకంటే బాగా మీకే తెలుసు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా పారాసిటమాల్కి షార్టేజ్ ఏర్పడింది. మనం డోలో రూపంలో తీసుకుంటాం, క్రోసిన్, డోలో. వాటికి సంబంధించి ఆనాడు అప్పటి అధ్యక్షుడు, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మన ప్రధానమంత్రి గారికి ఫోన్ చేసి, మీ భారతదేశంలో ఫార్మాస్యూటికల్స్ చాలా విస్తారంగా పనిచేస్తూ ఉన్నాయి, మాకు ఈ పారాసిటమాల్ కావాలి అంటే, డొనాల్డ్ ట్రంప్ గారు కూడా, ఆనాడు నేను మంత్రిగా ఉన్నా కాబట్టి తెలుసు, ప్రభుత్వంలో మేము ఉన్నాం కాబట్టి తెలుసు, ఆనాడు అప్పటి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఫోన్ చేసి, వాళ్ళ అధికారులు మన అధికారులు సయోధ్యతో, అండర్స్టాండింగ్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని పారాసిటమాల్ ఉత్పత్తిని కూడా పెంచాలి అని చెప్పి అప్పటి ఫార్మాస్యూటికల్ కంపెనీని పిలిచి, మేము ఆనాడు ఒక ఆలోచనతోని వాళ్ళని కాన్ఫిడెన్స్లో తీసుకొని ఆ రంగాన్ని ముందుకు పోయినాం. గత జగన్ ప్రభుత్వాన్ని తుగ్లక్ ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు అనేవారో తెలుసుకోవాలి అంటే, మహిళా కార్యదర్శుల నియామకం, వారికి కేటాయించిన విధులే ఒక ఉదాహరణ. లాస్ట్ గవర్నమెంట్ అసలు అంటే ఇటువంటి దాన్ని ఏమంటారు యాక్ట్లను కూడా చదువుకోకుండా ఎంత గుడ్డిగా ఇటువంటి జీవోలు ఇష్యూ చేసిందని చెప్పడానికి ఇది ఒక తార్కాణంగా మనం భావించవచ్చు. ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా వీళ్ళని గ్రామ వార్డు మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శుల కింద ఇందాక సభ్యులు చెప్పినట్టుగా జీవో నెంబర్ MS నెంబర్ 129 ప్రకారం 2019లో వీళ్ళు నియమించడం జరిగింది అధ్యక్ష. ఓవరాల్ గా చూస్తే అధ్యక్ష వీళ్ళు 15,000 మంది రిక్రూట్మెంట్ చేస్తే అధ్యక్ష దగ్గర 13,815 మంది మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శుల కింద పనిచేసే పరిస్థితి ఉంది అధ్యక్ష. అందులో సుమారుగా 1,189 ఆటోమేటిక్ ఇంకా ఖాళీలు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అయితే 13,815 మందికి అధ్యక్ష 2021కి వచ్చేసరికి మళ్ళీ జీవో నెంబర్ 60 ప్రకారం చేసుకుని వాళ్ళని ఒక మహిళా రక్షణ కార్యదర్శుల కింద వార్డు లేక గ్రామ మహిళా రక్షణ కార్యదర్శుల కింద మార్చి వాళ్ళకి ఒక సెపరేట్ జాబ్ చార్ట్ ఇచ్చారు అధ్యక్ష. జాబ్ చార్ట్ లో కూడా అధ్యక్ష చూస్తే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఇందాక కోన రవికుమార్ గారి సభ్యులు చెప్పినట్టుగా ఒక చీఫ్ సెక్రటరీకి ఎన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి, అన్ని బాధ్యతలు కూడా ఒక గ్రామ మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శికి అప్పచెప్పడం అనేది చూస్తేనే అధ్యక్ష లాస్ట్ గవర్నమెంట్ తాలూకు అవివేకం అనేది చాలా క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది అధ్యక్ష. ఎందుకంటే అధ్యక్ష ఈ రోజు మనం ఇక్కడ చూసుకుంటే అధ్యక్ష పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఒక ఉద్యోగం సాధించాలంటే వాళ్ళు శారీరక దారుఢ్య పరీక్షలు వాళ్ళు నెగ్గాలి, రిటర్న్ టెస్ట్ వాళ్ళ ఎగ్జామ్ పాస్ అవ్వాలి, 9 months ట్రైనింగ్, కఠోరమైన ట్రైనింగ్ ఉంటుంది అధ్యక్ష. కఠోరమైన ట్రైనింగ్ తర్వాతనే ఆ పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ కింద వాళ్ళు అందరూ కూడా బయటకు వచ్చి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వర్క్ చేసే పరిస్థితి ఉంటుంది అధ్యక్ష. కానీ వీళ్ళని మహిళా రక్షణ కార్యదర్శి కింద ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత కేవలం 2 వారాలు వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి, ఒకటేమో ఒక వారం పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు, ఇంకొక వారం ICDS డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఓవరాల్ చెప్పాలంటే వీళ్ళు గ్రామాల మీద
వదిలేశారు అధ్యక్ష. వాళ్ళు పంపించిన తర్వాత కూడా వాళ్ళకి ఇష్టాలు కూడా గ్రహించకుండా పోలీస్ డ్రెస్ కూడా వాళ్ళకి వేయడానికి ఇంచుమించుగా పోలీస్ యూనిఫామ్ కూడా వాళ్ళకి వేయాలి అని చెప్పి వాళ్ళు రిస్ట్రిక్ట్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా దానికి భయపడి బాధపడి చాలా మంది కోర్టులకు వెళ్ళిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి అధ్యక్ష. ఈ రోజు కోర్టులో దగ్గర 7 రిట్ పిటిషన్లు మహిళా కార్యదర్శికి సంబంధించి ఆ పోలీస్ డ్రెస్ విషయంలోని కానీ వీళ్ళు జాబ్ చార్ట్ ఒక అవగాహన లేకుండా డబ్బులు ఇచ్చుకుని పెట్టుకున్నాడు కదా, ఆ మేధావులందరూ కలిపి ఆల్రెడీ 12,000 మంది వీళ్ళు పనిచేస్తున్నారు కదా, వీళ్ళని వాళ్ళు పోలీసుల కింద కన్వర్ట్ చేసేస్తే వాటిని తగ్గించి వచ్చని ఒక ఉచిత సలహా పడేశారు అధ్యక్ష. దానికి వెనకాతలు ఒక పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ మీద ఒక అవగాహన, పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ మీద ఒక అవగాహన, వాళ్ళ తాలూకా జాబ్ చార్ట్ మీద ఒక అవగాహన ఉండుంటే ఇలాంటి పని చేసి ఉండేవారు కాదు అధ్యక్ష. ఈ రోజు వీళ్ళ పరిస్థితి ఏమైపోయిందంటే వీళ్ళు వెళ్ళి రిపోర్ట్ చేయాల్సింది గ్రామ సెక్రటరీకి రిపోర్ట్ చేయాలి, వీళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పవర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర ఉంటాయి, వీళ్ళకి జీతం ఇచ్చేదేమో ఎంపీడీఓ, లీవ్ ఇచ్చేదేమో ఎంపీడీఓ, మళ్ళా తిరిగి ఒకవేళ ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాలంటే డిపార్ట్మెంట్ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అధ్యక్ష. అంటే వీళ్ళకి సంబంధించి ఒక అథారిటేటివ్ ఆఫీసర్ ఒకరు కూడా లేక ఇన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ తో పోనీ పైకి వచ్చిన తర్వాత పని చేద్దామంటే వీళ్ళు తాలూకా అంటే పైచి ఎంత పెరిగిపోయిందంటే లాస్ట్ గవర్నమెంట్ కి వీళ్ళ చేతే తక్కువ జీతాలు ఇచ్చి ఎక్కువ పని చేయించుకుందామని క్రైమ్ ఆఫ్ ఎఫెన్స్ దగ్గర కూడా కాపాడడానికి కూడా వీళ్ళు తీసుకెళ్లాలంట, నాన్ బెయిలబుల్ వారెంట్లకు సంబంధించి వీళ్ళు సపోర్ట్ చేయాలంట, అక్కడికి వెళ్లి మహిళా సంరక్షణ కార్యదర్శుల కింద మహిళా రక్షణ కార్యదర్శుల కింద అక్కడ ఉన్న అవగాహన కల్పించడం, లేకపోతే ఐసిడిఎస్ సంబంధించి ఏదైనా మిడ్ డే మీల్స్ చూడడం అంతవరకు ఓకే. ఆఖరికి పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్ లోని కూడా వీళ్ళు హెల్ప్ తీసుకొని చేసుకునే పరిస్థితి కనిపించింది. లాస్ట్ గవర్నమెంట్ లో చాలా మంది మాతోనే మొరపెట్టుకున్నారు అధ్యక్ష. మేము ప్రతిపక్షంలో ఉండేటప్పుడు పోరాటాలు చేసేటప్పుడు మమ్మల్ని ఆపడానికి ఈ మహిళా కానిస్టేబుల్ తో పాటు మహిళా పోలీసులు కూడా పంపించేవారు. ఈ ప్రభుత్వంలో పోలీసులు అక్రమ అరెస్టులు చేస్తున్నారు. ఒక స్టేషన్ నుండి బయటకు వచ్చాక మరో స్టేషన్ పోలీసులు వచ్చి తీసుకెళ్తున్నారు. పైనుంచి వచ్చిన ఫోన్ ఆధారంగా పోలీసులు ప్రవర్తిస్తూ ఉన్నారు. ఇంటూరి చెప్పని విషయాలను చెప్పినట్లుగా సంతకాలు పెట్టించుకుంటూ ఉన్నారు. అయితే జగనన్న మాకు భరోసా ఇచ్చారు, ఇంకా ఇలాంటి కేసులు ఎన్ని పెట్టినా మేం భయపడం. పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తూనే ఉన్నారు. గుంటూరు దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ గుడివాడ వచ్చి తీసుకెళ్లారండి. గుడివాడ వచ్చి పోలీసులు వచ్చి గుడివాడ తీసుకెళ్లారు. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యింది లాస్ట్ మంత్ 21వ తారీఖు నుంచి ఇప్పుడు వరకు. గుడివాడలో 2 అన్నారు, తర్వాత అరండల్పేట 1, వైజాగ్లో 2, మొత్తం ఆయన మీద 9 కేసులు వేశారండి. గుడివాడలో గుంటూరులో చూసుకుని ఆయన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ నెక్స్ట్ డే వచ్చి దువ్వాడ పోలీస్ స్టేషన్లో పోలీసులు వచ్చారండి. స్టేషన్ నుంచి వచ్చాం సైన్ అని చెప్తున్నారు. నాకు ఒక రిపోర్ట్ కానీ ఇది అసలు వాళ్ళు ఏం సబ్మిట్ చేయట్లేదు, మనిషిని సైన్ అని చెప్పి తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ పొద్దున్నుంచి రాత్రి వరకు కూర్చోబెట్టి అతనితో చాలా వరస్ట్గా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. లోపల సిఐలు కానీ పోలీసులు కానీ అందరూ చాలా వరస్ట్గా బిహేవ్ చేసి వాళ్ళకి పోలీసులకి ఫోన్లు వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేయమంటున్నారో అది ఆ ఫోన్లో వచ్చిన వాటిని వాళ్ళు ఫాలో అవుతున్నారు. వాళ్ళు ఆ ఫోన్లో ఏం చెప్తున్నారో దానికి సంబంధించి చేస్తున్నారు. ఆయన్ని ఒక అంటే ఇప్పుడు ఏదో కేసు మర్డర్ చేసి అలా వచ్చినట్టుగా బిహేవ్ చేస్తున్నారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాకు స్టేషన్ బెయిల్ వచ్చిందని చెప్తున్నారు. బయటికి తీసుకొచ్చేసరికి ఇంకో స్టేషన్ పోలీసులు రెడీగా ఉంటున్నారు. రెడీగా ఉండి ఆయన ఎక్కించుకొని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. ఎక్కడికైనా అడిగితే చెప్పట్లేదు. ఏం కేసు మీద అరెస్ట్ చేస్తున్నారంటే చెప్పట్లేదు. మాకు ఎలాంటి ఇంటిమేషన్ ఇవ్వకుండా అరెస్ట్ చేస్తున్నారు. వచ్చి ఈ కేసు ఈ పోలీస్ స్టేషన్ కాదు ఇంకో స్టేషన్, ఇలాగా మమ్మల్ని రాష్ట్రం అంతా తిప్పుతున్నారు. లాస్ట్ మొన్న 2 days బ్యాక్ మొన్న జరిగిందంటే రాణిపేట నుంచి మహారాణిపేట నుంచి రాజమండ్రి నుంచి పోలీసులు వచ్చి ఈవినింగ్ 7కి తీసుకెళ్ళిపోయారు. రాజమండ్రి తీసుకొచ్చారు. నిన్నేమో అక్కడ రాజమండ్రిలో సీఏ అయితే చాలా వరస్ట్గా బిహేవ్ చేశాడు. అతనికి అప్డేటు అనవసరంగా అక్రమంగా అతను చెప్పని దాని మీద సంతకాలు పెట్టించుకున్నారు. రిమాండ్కి వేశారు. నేను సెంట్రల్ జైలుకి పంపించారు. నేను రిమాండ్ వేసి ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి. మమ్మల్ని ఊరంతా తిప్పుతున్నారు, రాష్ట్రం అంతా తిప్పుతున్నారు. ప్రతి స్టేషన్లో కేసు పెడుతున్నారు. ఏ స్టేషన్లో కేసు ఫైల్ అయితే ఆ కేసుని మా ఇంటూరి రవికిరణ్ మీద యాడ్ చేసేస్తున్నారు. ప్రతి స్టేషన్లో కేసు పెడుతున్నారు. ఆ విషయం చెప్పుకుందామని జగనన్న దగ్గరికి వచ్చాం మేము ఈరోజు. జగనన్న మాకు భరోసా ఇచ్చారు. జగనన్న మాకు అండగా ఉంటామని చెప్పారు. ఎన్ని పెట్టుకుంటారో పెట్టుకోండి, మాకు జగనన్న అండగా ఉన్నాడు. నేను ఈరోజు పోలీసులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎంత అక్రమంగా అతన్ని ఇచ్చేస్తున్నారో వాళ్ళందరి మీద ప్రైవేట్గా కేసులు పెడతాను నేను. ఉద్ధవ్జీ అధికారం కోసం బాలాసాహెబ్ థాకరేజీ సూత్రాలను మర్చిపోయారు. ఔరంగాబాద్ పేరును సంభాజీ నగర్గా మార్చడాన్ని వ్యతిరేకించిన, ట్రిపుల్ తలాక్ రద్దును వ్యతిరేకించిన, ఆర్టికల్ 370 రద్దును వ్యతిరేకించిన, సర్జికల్ స్ట్రైక్ను వ్యతిరేకించిన వారితో ఉద్ధవ్ బాబు కూర్చున్నారు. ये जो अगाड़ी है ये अगाड़ी केवल और केवल तुष्टीकरण करना चाहती है और उद्धव जी सत्ता के लिए सारे बाला साहब के पूरे
सिद्धांत भूल कर बैठे। उद्धव बाबू, आप किसके साथ बैठे हो? जिन्होंने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर बनाने का विरोध किया, उसके साथ बैठे हो। जिन्होंने राम मंदिर बनाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने ट्रिपल तलाक हटाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। जिन्होंने 370 हटाने का विरोध किया, उनके साथ बैठे हो। और जिन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब देने का, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध किया, उसके साथ बैठे हो। हिंदुओं को आतंकवादी कहने वालों के साथ बैठे हो। भाइयों बहनों, महाराष्ट्र की जनता के सामने बहुत स्पष्ट दो खेमे हैं। एक, ये अघाड़ी का खेमा जो औरंगजेब फैन क्लब है, औरंगजेब फैन क्लब है। और दूसरा महायुति का खेमा जो छत्रपति शिवाजी महाराज और सावरकर जी के सिद्धांतों पर चलने वाले। मुझे बताओ दूल्हे वालों, आप किसको पसंद करोगे भाई? मेरे साथ बोलो, छत्रपति शिवाजी महाराज की। గంజాయి విక్రయిస్తున్నారని సమాచారం అందటంతో నిందితులను పట్టుకోవడానికి వెళ్లిన పోలీసులపై దాడి జరిగింది. స్థానికులతో కలిసి గంజాయి బ్యాచ్ విచక్షణ రహితంగా దాడి చేయడంతో ఎస్ఐకి గాయాలయ్యాయి. హైదరాబాద్లోని హబీబ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మంగళవారం అర్ధరాత్రి సమయంలో చోటు చేసుకుంది ఈ ఘటన. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గంజాయి అమ్మకాలకు సంబంధించి పక్కా సమాచారం అందటంతో నార్కోటిక్ అధికారులు హబీబ్ నగర్లోని మాంగర్ బస్తీకి వెళ్లారు. సిఐలు దీపక్, రాజశేఖర్, ఎస్ఐ శివకుమార్తో పాటు కొంతమంది కానిస్టేబుల్లు అక్కడికి వెళ్లారు. అయితే వీరి రాకను గుర్తించిన పాత నేరస్తుడు గంజాయి వ్యాపారి కంప్లీ దీపక్ పరారయ్యేందుకు ప్రయత్నించాడు. పోలీసులు వెంటపడి దీపక్ ను పట్టుకున్నారు. స్టేషన్ కు తరలించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండగా స్థానికులతో కలిసి దీపక్ తమ్ముడు అరుణ్ పోలీసులను అడ్డుకున్నాడు. అయితే దాదాపు 100 మంది పోలీసులపై దాడికి దిగారు. బీర్ బాటిళ్లతో కొట్టడంతో ఎస్ఐ శివకుమార్ తలపై గాయమైంది. స్థానికుల దాడి నుంచి తప్పించుకున్న పోలీసులు ఎస్ఐ శివకుమార్ ను ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఈ ఘటనలో ఎస్ఐ మెడలోని 2 తులాల బంగారు గొలుసు పోయిందని పోలీసులు తెలిపారు. గంజాయి వ్యాపారి కంప్లీ దీపక్, అతడి తమ్ముడు పరారయ్యారని వివరించారు. హీరో సూర్య, ప్రముఖ దర్శకుడు శివ కాంబినేషన్లో వస్తున్న తాజా చిత్రం కంగువా ఈ నెల 14న మూవీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది. ఈ నేపథ్యంలోనే మేకర్స్ ముమ్మరంగా ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు. ఈ క్రమంలోనే చిత్ర బృందం ముంబైలో ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించింది. అయితే ఈ సమావేశంలో సూర్య మీడియాకు క్షమాపణ చెప్పి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. దానికి కారణం ఆయన ఈ ప్రెస్ మీట్కు ఆలస్యంగా వెళ్లడమే. ముంబై ప్రెస్ మీట్కు బయలుదేరిన సూర్య సమయానికి అక్కడకు చేరుకోలేదు. పలు కారణాల వల్ల ఆయన ఈ సమావేశానికి గంట ఆలస్యంగా వెళ్లారు. దాంతో సూర్య మీడియాకు సారీ చెప్పారు. ఈ ప్రెస్ మీట్ లో సూర్య మాట్లాడుతూ, ఆలస్యంగా వచ్చినందుకు క్షమించండి, ట్రాఫిక్ వల్ల లేట్ అయిందని సాకులు చెప్పను, మీ అందరి సమయానికి నేను విలువనిస్తాను, అయితే దీన్ని నేను నియంత్రించలేకపోయా అని సూర్య అన్నారు. ఇక ఈ మీడియా సమావేశంలో కంగువ సినిమాపై పలు ప్రశ్నలకు సూర్య సమాధానమిచ్చారు. Tell us, how does it all feel? Because it's just 2 days. November 14th is when we get to see the movie in theaters. Thank you for this time. And I'll first apologize for a delay. It's not even Mumbai traffic, it is air traffic. We've been taking flights every day. Excuses apart, sincere apologies. We all value your time, but I couldn't have control over this to come here. So, I hope we have your love. Still have your love. Thank you. To all my family here, thank you so much for being part of Kanguva and voting for Kanguva and cheering for Kanguva. Kanguva has been a very, very special journey for me. After 27 years, it's only like we all feel like a responsibility to give back a epic film, experience film. Just not a film which we can maybe watch later, but this has to be a film which we all can enjoy in the theaters, and that's why 3D, and that's why we've chosen a script or an idea like this. Of course, yes, it started with one state, but
I think everybody from all over, all language speaking people are part of this film, and that's why we call it an Indian film, and hopefully it will be a global, wonderful global watch also. Kangwa is releasing on the 14th. It is our baby. We need all your love and all your support. Thank you. కొడంగల్ ప్రాంతంలోని రైతుల భూములను లాక్కొని అక్కడి రైతులను అక్రమ అరెస్టును మాజీ ఎమ్మెల్యే నరేందర్ రెడ్డి అరెస్టును నిరసిస్తూ ఓయూ ఆర్ట్స్ కళాశాల వద్ద బీఆర్ఎస్పీ విద్యార్థి నాయకులు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దిష్టిబొమ్మను దహనం చేశారు. ఈ సందర్భంగా విద్యార్థి నాయకులు మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వం ఉంది కదా అని రైతులను కష్టపెట్టడం చాలా బాధాకరమని, దీనికి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తగిన మూల్యం చెల్లించాల్సి వస్తుందని హెచ్చరించారు. అక్రమ అరెస్టులు చేసిన రైతులను, మాజీ ఎమ్మెల్యేలను విడుదల చేసి కలెక్టర్ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. నుంచే వాళ్ళకి రాజకీయ సమాధి కడుతున్నారు. రేపు రేవంత్ రెడ్డి ఏ రకంగా అక్కడ పోయి అక్కడ ప్రచారం చేస్తాడో నెక్స్ట్ రానున్న ఎలక్షన్లో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా తిరగబడలేరా? రేవంత్ రెడ్డికి చెప్పులతో సమాధానం చెప్పలేరా? ఇకనైనా రేవంత్ రెడ్డి తక్షణమే 16 మంది రైతులను విడుదల చేసి అక్కడ ఫ్యాక్టరీలు, అక్కడ జలాలు, వాళ్ళ అక్కడ విషపూరితమైన జలాలు వాళ్ళు వద్దు, వాళ్ళు పచ్చని పొలాలలో వాళ్ళ ఫ్యాక్టరీలు వద్దని వాళ్ళే మొత్తుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా అక్కడ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏదో ప్రభుత్వం మీద వస్తున్న వ్యతిరేకతను బీఆర్ఎస్ పార్టీ చేపిస్తున్న అట్లా తీసుకుపోతున్నాడు తప్ప అక్కడ ఏం లేదు. ఓన్లీ రైతులు వాళ్ళ భూములు వాళ్ళు మాకు కావాలి, మా భూములు మేము ఇవ్వము అని అంటున్నా. కానీ ఇక్కడ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం వ్యతిరేకత, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీద వస్తున్న వ్యతిరేకతను బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీసుకొస్తున్న ఉద్దేశంతో తీసుకొస్తున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి ఇక్కడైనా మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం, వాళ్ళ భూములు వాళ్ళకి ఇచ్చేసాయి. ఇప్పటికైనా అక్కడ 16 మంది రైతుల వాళ్ళ భూములు వాళ్ళకి ఇచ్చేసి అక్కడ వాళ్ళని కావాల్సి ఉంటే వాళ్ళ ఇప్పుడు ఎమ్మటే వాళ్ళని రిమాండ్ చేశారు కదా, వాళ్ళని తక్షణమే విడుదల చేయకుంటే రాష్ట్రం మొత్తం అగ్నిగుండంగా మారుతుంది. రేవంత్ రెడ్డి నీకు రానున్న ఎలక్షన్లో కొడంగల్లే నీకు రాజకీయ సమాజ్ చేస్తుంది బిడ్డ, మేము హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికైనా వాళ్ళని తక్షణమే విడుదల చేయకుంటే బీఆర్ఎస్ విద్యార్థి విభాగం అడుగడుగునా నేను వెంబడిస్తుంది. 144 సెక్షన్ పెట్టినావు కదా, ఏ రకంగా నువ్వు తిరుగుతావో మేము చూస్తాము. ఇక్కడ ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి దిశమో తలగబెట్టడం జరిగింది. ఇకనైనా మానుకొని రేవంత్ రెడ్డి రౌడీజమా, నీ రౌడీజం మానుకొని ప్రభుత్వ పాలన మీద దృష్టి పెట్టు. ఇప్పటికైనా మార్చుకో, రైతుల మీద వేస్తే బిడ్డ నువ్వు రాను రోజుల్లో నువ్వు ఆగమైపోతావు బిడ్డ, హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. మార్పు మరియు సవాల్ ద్వారా తెలంగాణను నడిపిస్తున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి. తెలంగాణ భవన్లో మీడియాతో మాట్లాడుతున్న బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్. గత ప్రభుత్వాన్ని తుగ్లక్ ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకన్నారో ఇప్పుడు తెలిసింది. జగనన్న మాకు భరోసా ఇచ్చారు, ఇంకా ఇలాంటి కేసులు ఎన్ని పెట్టినా మేము భయపడం. ఇంటూరి రవికిరణ్ సతీమణి. అధికారం కోసం బాలాసాహెబ్ థాకరే సూత్రాలను ఉద్ధవ్ ఠాక్రే మర్చిపోయారు, శ్రీ అమిత్ షా. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. మరో బులెటిన్తో మళ్ళీ కలుద్దాం.